कहतु जे लोक मानू जाना निहाती दरकार कि राइट टू इनफॉरमेशन विषय रे एंड आपणकर काम से सूचनाधिकार आईन उद्देश्य है देशर नागरिक माने सरकारी व्यवस्था संपर्क में तथ्य पाइबे। आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर बहुत थर क्वेश्चन मार्क उठी ओडिशार आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर क्वेश्चन मार्क उठी पूरा नेशन वाइड रे कि एमाने टाइम से तो ब्लैकमेल करवा स्टार्ट करंदी आपनकर सेतिरे कोन मत हमर आरटीआई एक्ट ब्लैकमेलिंग सिस्टम केन्द्रापड़ा रे जेतबळे केस हेतला सेतबळे सेट पॉलिटिशियन को ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेइथिले आपन माने से अंचल जे एमएलए थिले से मर्डर पछरे सुमत जाजपुर और केउंझर ए एरिया रे जो खनि दुर्नीति चली छी ता ऊपर भी आपण आरटीआई फाइल करिथि बहुत लड़े बहुत माने एबे भी से जिनसटा जोटे चली छी सेठिर माने ता ऊपर कोन इन्फॉर्मेशन एबे अछि आपण आम एक्सपेक्ट करी सरकार बंद कर दे किंतु एबे देखा कि सरकार सोडा किसी बंद करू ना जो लूट चली थी धर्मशाला रे एमएलए जी हिमांशु शेखर साहू अछन से तो कहतले कि सप्तरे एमिति किछि दुर्नीति और बीजेपी सरकार आसिला परे पुणे होउनी बीजेपी सरकार आसिला परे जेतले सरकार चेंज हला तो आपन को माने किछि देखा गलानी किछि चेंजेस तार ना कौन से प्रशासनिक स्तर रे किछि चेंजेस नहीं से जो ट्रेंड टा बीके पांड्या नवीन पटनायक सरकार जो चली आस्तला से ट्रेंड एबे बीजेपी सरकार एलिगेशन लगे जे आपण वुमेन मानकर जो मानक सहित किछि गलत हेतला गोटे से केस मुनार केस उल्टा कर दे सेटा आपण कहितले जे एटा मो अगेंस्ट रे गोटे माने मत हेड करे पे सम षडयंत्र करी केस करथले आरटीआई एक्टिविस्ट मानन को एते सरकार डरे कोन पे धरे को जे सरकार जो अंदर मॉल जो भीतर जो कला कारनामा जेमती नवीन पटनायक हेलिकॉप्टर रे बुलिवा बना के प्रवेश हो एटा हम कि जान एटा मिछ बोली ना आरटीआई जणा पडियाला जे हेलिकॉप्टर से दिन जाई उठला आपनकर भिके पांड्यानकर बहुत फाइट हमें देखिया को पड़छ जे आपनकर दी जनकर पूरा एंटीपार्टी हे कि रहितले कोन पे के पांड्यान अब तंकर कोठारी ग्रुप ओडिसा को मनोबल लोक जाबत नवदास डेथ केस रे कोन नवदास केस आपन को इन्फॉर्मेशन बाहर करबा किते मुश्किल हेतै प्लेन इन्फॉर्मेशन गुड़ा सहज मिल जाए किंतु जो इन्फॉर्मेशन करप्शन थिबो इरेगुलारिटी जे थिबो कि गोटे एक्सपोज होबार समान थिबो से इन्फॉर्मेशन पाइबाटा भारी कष्ट। प्रदीप प्रधान सर वेलकम टू ओडिशा टॉक्स सर केमती अछंदी भलो अछि आपण बहुत सारा माने हमर 2005 मसिया गोटे एक्ट आसिला जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से ता परठारु आपणकर एक्टिवनेस आमे बहुत देखिछु आपण बहुत सारा मेन मेन मुद्दा ऊपर क्वेश्चन उठेई चंती तार बहुत किछि सॉल्यूशंस भी बाहरी छी समय से किछि भी अच्छे सॉल्यूशन बाहरी नी भी फर्स्ट हम कोंतु जे लोक मानन को जानिबा निहाती दरकार कि राइट टू इन्फॉर्मेशन विषय रे एंड आपणकर काम सेथिरे तो फर्स्ट एति कोंतु तापर हम गोटे गोटे मुद्दा ऊपर किछबा वास्तव में सूचनाधिकार आईन गोटे जुगान्तकारी आई माने साधारण लोकों को क्षमता दवापाई साधारण लोकों को सरकारी व्यवस्था को प्रश्न करने निजर अधिकार जाहिर करने ये एक स्वतंत्र आईन माने संविधान आमर व्यवस्था अच्छी जे नागरिक मानकर गोटे गणतंत्र देश में नागरिक मानकर सार्वभौम क्षमता अच्छी किंतु से सार्वभौम क्षमता एस्टाब्लिश करने सूचनाधिकार आईनटा ही जोटा आगुरी सरकारी व्यवस्था संपर्क लोक कि जानी पार नथिले कोन हमर आईनगत व्यवस्था नथिला खाली आमे पढ़ा होतला जे देशर आमे टिकस दउछु आम टिकस रे सरकार चली किंतु टिकस कौन खर्च होची की खर्च कला केते खर्च होची लोक कि जानी पार नथिले कारण जानिबार आईनगत व्यवस्था नथिला संवैधानिक व्यवस्था कराइतला किंतु संवैधानिक व्यवस्था कार्य करे जो आईनगत व्यवस्था दरकार आईनगत व्यवस्था हमर नथिला फल लोक कहीं जानी पार नथिले दुर्नीति होतला बहुत सरकार अधूत्य अहंकार बढ़ुला सूचनाधिकार आईन हैला परे लोक बर्तमान प्रश्न करें सरकार को टेकिन हिस्सा मागी पारे पचार प्रश्न करें विभिन्न विषय जानीपारे जानूँ सूचनाधिकार आईन उद्देश्य है देशर नागरिक माने सरकारी व्यवस्था संपर्क में तथ्य पाइबे केही भी माने नॉर्मल सिटीजन जाईकरी तार आई माने किछि भी इन्फॉर्मेशन नहीं परिबो जे कोन से इन्फॉर्मेशन से मागी पारिबो सरकारी ऑफिसर मिलियो कि नहीं देबे कि नहीं तार अलग कथा किंतु जड़े नागरिक अधिकार जागर दिन अधिकार भी नाला क्वेश्चन कर आम गोटे गाँव में गोटे ब्लॉक को जाकर गोटे लोक पचार मोर इंदिरावास घर कहीं मिलनी मत कहीं भत्ता दि जाए आगुरी पचार पड़ा वीडियो कह तुम किए मत पचारे कारण आईनगत व्यवस्था नहीं एवं कौन एवं जन पचारि पार मत हिसाब दिंतु मत आरटीआई तथ्य दिंतु मोर कहीं रेशन कार्ड कटी मोर कहीं भत्ता मिल पारे तेणु साधारण लोक जो क्षमता दवा कथा गणतंत्र में सूचनाधिकार आईन हूँ से आईन
ଯିଏକି ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କଲେ ଯେ ସରକାର ଆନ୍ସର ଦବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମନେକର ଆମେ ମାଗିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସରକାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ତଥ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଇନରେ, କେତେ ଜାଗାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବି ହବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଧର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁ କାଟି ଦେଇଛି। କେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ରଖାଯାଇଛି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପରିଫୁ ରଖାଯାଇଛି, ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଫିଡୁସିଆରୀ ରିଲେସନରେ ମିଳିଥିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଧର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ତା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାକୁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଆଇ ଜଣେ ମାଗିବ, ଯେମିତି ଓକିଲ ମହକିଲ କେତେ ଗୋଟେ ଏସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସଭରେନିଟି ୟୁନିଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଥିବ ଦେଶର ଗୋଟେ, ଏସବୁ କେତେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ନାଗରିକଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିବା, ଆବେଦନ କରିବା ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ମାନେ ଏଇ ବଳରେ ହିଁ ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଦବା ନ ଦବା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସୂଚନା କମିଶନ ଅଛି। ସୂଚନା କମିଶନ ତାର ବିଚାର କରିବ, ଜଣେ ଯଦି ଆର୍ବିଟ୍ରାଲି ତଥ୍ୟ ଦିଏନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାରଜ କରିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଅଧିକାର ନଥିଲା ନାଗରିକମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ କଟିଗଲା, ଆଗରୁ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରି ପାରିବୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବୁ, ଜାଣିପାରିବୁ, ଯଦି ସେ ନକଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିପାରିବୁ, କାହିଁକି ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେନି ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ଏ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି କି ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠେଇ ପାରିବୁ କି ତା କାହିଁକି ଦେଲେନି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ ଚିଫ୍ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମିଶନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ୟୁଜଲେସ୍ ଫୁଲ୍ସ କହିକିରି। ନାଇଁ, ଏଇ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନକୁ ଯିଏ ସୂଚନା କମିଶନର ହବ, ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଆଇନକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତର୍ଜମା କରିପାରୁଥିବ, ଅର୍ଡ଼ର ଡାକିପାରୁଥିବ। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ କମିଶନର ହେଲା, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଖିଲାଣୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷକ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଆଇନକି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ବି ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ବି ଲେଖି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ସୂଚନା କମିଶନର ହେବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆମେ କେବଳ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ କରୁନୁ, ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖି ଦେଇଛୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ। କାରଣ ଏମାନେ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ଆଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମିଶନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଣି କରିବେ, ଆଙ୍କର ତ ନଲେଜ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଯାଉ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଧର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍, ଜଣେ ଓକିଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ 10-15 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ଯେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍, ଜଣେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା, ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଜଜ୍ ହେବେ। ଆମର ଏଠି ସୂଚନା କମିଶନର କିଛି ନାହିଁ, ଆଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ, ନଲେଜ ବି ନାହିଁ, ଏମାନେ ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ହଠାତ୍ ହିୟରିଂ କରିବେ। ଆଇନଟା ସିନା ବୁଝିଥିଲେ ଶୁଣାଣି କରିବେ, ବୁଝିବେ, ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଙ୍କୁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଆଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଅ, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲି ଯେଉଁଠି ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ସେ ଶୁଣାଣି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ତ ଭୁଲ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମିଛ ବି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପଦାର୍ଥ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ମୂର୍ଖ ବୋଲିକି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହୁ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ବାହାରେ କହୁଛୁ ନା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହୁ, ଆପଣ ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆଇନ ଉପରେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି କଥାଟା ଆସୁଛି। ଯିଏ ସୂଚନା କମିଶନ ଆମର ଆକ୍ଟରେ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନଲେଜ ଥିବ, ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଜଣେ ସୂଚନା କମିଶନ ହେଇପାରିବ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଧରାଧରି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ଆପଏଣ୍ଟ। ସୂଚନା କମିଶନ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆପଏଣ୍ଟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଲବି ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଏକରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଭୁଲ, ଏକରେ ତ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ତ କୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ, ଏମାନେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମନେକର ଯେ ମନୋଜ ପରିଡ଼ା, ସେ କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଡି ଜଣେ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୂଚନାଧିକାର ଧାରା, ତାଙ୍କର ଇଏ ଆଟେ ରିଲେଟେଡ୍ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ତ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନହେଲେ ଜଣେ ଜଜ୍ କେମିତି ହେବ, ଜଣେ ବୁଝିବ, ବିଚାର କେମିତି କରିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ କେସ୍ କରୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇନି, ସେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଦେବିନି,
କାହିଁକି ଦିଆଯିବନି କାହିଁକି ଦେବେ ଜଣେ ସିନା ଆଇନଟାକୁ ବୁଝିଦେଲେ ସିନା ଅର୍ଡ଼ର କରିବ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡାକି ଆସୁନି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଡ଼ର ନ ଡାକି କୋଉଠି ଯାଇ ଚାମ୍ବରରେ ବସି ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଅର୍ଡ଼ର ଲେଖିବ କେମିତିକା ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରିକି ଭୁଲ ଭାଲ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଫଳରେ ଲୋକ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ ଲୋକ କିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଇନଫର୍ମେସନଟା ମିଳୁନି ତମେ ଏମାନେ କେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଆସି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ତ ଅର୍ଡ଼ର କରି ତଥ୍ୟ ଦେଲେନି କ'ଣ କରିବା ନା କେସ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ତମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଅ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କାହିଁକି ଯିବୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କମିଶନ ହିଁ ଫାଇନାଲ ଆଡଜୁକେଟିଂ ଅଥରିଟି କମିଶନ ବି ଯଦି କମିଶନ ଅର୍ଡ଼ରଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଶନ ତୁରନ୍ତ ଡକେଇବ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ ପାଖରୁ ହିଁ ମିଳିବ କମିଶନ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଆଇଓ ମାନେ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିବେ ହଁ ସେଇ ଅବହେଳା କରିଥିବେ ହଁ ହଁ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ କମିଶନ ଶୁଣାଣି କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ହଁ ଏମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଧର ଆଜି ଗୋଟେ କେସ୍ ଶୁଣାଣି ହେଲା ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକିରି କମିଶନ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକିରି ପୁଣି କେସ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ରଖିବା କଥା ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଦେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଯିବ ଇଏ କେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନଦେଲା ପରେ କମିଶନ ପାଖକୁ ଲୋକ ପୁଣି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁନି ତାପରେ କମିଶନ କହୁଛି କେସ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆମର ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଏଠି ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ଯୋଉଟା ନିଜର ଯୋଉଟା କାମ ସେ କାମଟା ହିଁ ସେ ସେମାନେ ହିଁ ନିଜର କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ଯୋଉଟା କମିଶନକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କମିଶନ ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ଇନଫର୍ମେସନ କିଛି ମିଳେନି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ option ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ 5-10 ଟଙ୍କା କିଏ ଦବ ଏଠି ସୂଚନା କମିଶନ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରା ନେଇକି ଏମାନେ ଶୋଇବେ ଆଉ ଲୋକ ତଥ୍ୟ ନ ପାଇକି ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବେ 5,000 ଓକିଲକୁ ତ 5,000 ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କୋଉ ସାଧାରଣ ଗାଁ ଲୋକ ଏଟା ହେଲା କମନ ଲୋକଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଆଇନଟା ହେଇଛି କମନ ଲୋକ ଆଇନଟା ମାଗିବ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗିବ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ମାଗିପାରିବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭବନ ମାଗିପାରିବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସକି ମାଗିପାରିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଜଣେ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ଦପ୍ତରକୁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରକୁ ମାଗିପାରିବ କେରଳ ପଞ୍ଜାବ ଯୋଉଠି ଚାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାଗିପାରିବ ଯାହାର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ମାଗି ପାରିବ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗି ପାରିବ any citizen can ask for information to any office any parts of the India ହଁ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ବି କେରଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମାଗିପାରିବ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ନିୟମ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗୁଛି ବ୍ଲକରେ ପାଉନି ସେ କମିଶନକୁ ଆସୁଛି ନା ଯଦି କମିଶନ ତଥ୍ୟ ଦବନି କମିଶନ ସେ କାମକୁ ଇନସ୍ୟୋର କରିବନି କମିଶନ ଅର୍ଡର କରୁଛି କମିଶନ ଅର୍ଡରକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମିଶନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ଯୋଉମାନେ କମିଶନ ଅର୍ଡର ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ ବି କଲା କମିଶନରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କମିଶନର ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆନ୍ସର ମିଳିନଥିଲା ସେମାନେ ମାନେ ଅର୍ଡର ବି ଦେଲେ ତାପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମିଶନ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉନି ମାନେ ତାଙ୍କ ଏମିତିରେ ରୁଲ୍ସ ହିସାବରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ କମିଶନ ନାହାନ୍ତି କମିଶନ ପେନାଲ୍ଟି କରିପାରିବେ ଡିସିସନ ପ୍ରୋସିଡିୟର କମିଶନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପିଆ ମାନେ ବି ଦଉନି ଜାଣିଛନ୍ତି କମିଶନ କିଛି କରିବନି ଆମର ସେମାନେ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ପୁଣି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲାନି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ କେସ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ କେସ୍ ବନ୍ଦ କାହିଁ କଲ କେସ୍ ତ ବନ୍ଦ କରିବା ନିୟମ ନାହିଁ ଅର୍ଡର ଦେଲା ପରେ ସେ ଅର୍ଡର କମ୍ପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଯେ କେସ୍ ବନ୍ଦ ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଏଣ୍ଡ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସେଟା ନିଜେ ନିଜେ ବାସ୍ ନିଜେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଠ ଆଚ୍ଛା 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 ତା ଅର୍ଡର ବି ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଡର ଲେଖି ଆସୁନି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଡର ସିନା ଦେଲି ମୋ ଅର୍ଡରଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବ ମୁଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କମିଶନ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ରଖୁଥିଲେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦବ ସୋଗତ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ଦବ ତାପରେ ଯାଇକି କେସ୍ ବନ୍ଦ ହବ ପୁଣି ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି କମିଶନ ଯେ ନାଓ ଆଇ ଏମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ ଦି ପିଆଇଓ ମୁଁ ମତେ ପଚରା ଯାଉନି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯେମିତି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ 21ରେ ଆମର ରଖାଯାଇଛି କି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଶୋ ଅପ୍ କରିବା ଯେ ଏତେ ଭଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଠିକି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଇନଫର୍ମେସନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ପୁଣି ଆସି ଯେମିତି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଉଠୁଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କମିଶନ କରାଗଲା କମିଶନ ଇଜ ଆଡଜୁକେଟିଂ ଅଥରିଟି ଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ହବ ଇଏ ପ୍ରପର ଶୁଣାଣି କରିବେ ଲୋକ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଶନ କେସ୍କୁ ଶୁଣାଣି କରିକି ବିଚାର କରିବ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହଁ କମିଶନ କେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर बहुत बड़ थर क्वेश्चन मार्क उठी ओडिशार आरटीआई एक्टिविस्ट को लेकर क्वेश्चन मार्क उठी पूरा नेशन वाइड रे कि एमाने टाइम से तो ब्लैकमेल करवा स्टार्ट करंती आपनकर सेथिरे कोन मत हमर आरटीआई एक्ट रे ब्लैकमेलिंग सिस्टम आरटीआई एक्ट रे नाही फॉर एग्जांपल
ଧର ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ମାଗିଲୁ, ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେ। ଇନଫର୍ମେସନ ନଦେଲେ ଆମେ କମିଶନ ପାଖକୁ ଯିବୁ, କମିଶନ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ବ୍ଲାକମେଲିଂ ସିଷ୍ଟମଟା କୋଉଠି ହୁଏ ନା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବ, କିଏ ଲୁଟ୍ କରିଥିବ, ଧରା ପଡ଼ିବ, ସେ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯିଏ ମାଗିଛି, ଭାଇ କାହିଁ ମାଗିଛ ମୋ ନାଁରେ। ଆଇଦର ତାକୁ ଧମକାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବେ, ପ୍ରେସରାଇଜ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାଡ଼ ମାରିବେ, ନହେଲେ ମର୍ଡର କରିବେ। ହେଇଛି ବି ଏମିତି। ହେଇଛି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ଯିଏ ଭୟରେ ରାଜି ହେଇଗଲା ତାକୁ କହିବେ ବ୍ଲାକମେଲର, ଆଉ ଯିଏ ରାଜି ନହେଲା ସେ ଜେଲ୍ ଗଲା, ହଣା ଖାଇଲା। ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସୂଚନାଧୀ କର୍ମୀ ମାନେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମର୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମରେ ମର୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ନିଆଳିରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଟେବିସ୍ ମର୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲା ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏମାନେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଧମକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଶୁଣିଲେନି। ବମିଂ ବି ହେଇଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁକା, ବହୁତ କ୍ଷତାକ୍ତ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହିତ ଯିଏ ଡିଲ୍ କଲାନି କି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲାନି, ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଯିଏ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, କେସ୍ ଆର୍ଟିଆଇ ଉଇଡ୍ର କରିଦେଲା, କି ତାକୁ କହିଲେ ପ୍ରଲୋଭିତ କଲେ, ଧର ଜଣେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏମାନେ କହିଲେ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଘରେ ଅଛି, ମୁଁ ମାଗିଲି ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ, ମୋତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଣିକି ଦେବ। ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଆସି କାହିଁ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୋତେ କାହିଁ ଫୋନରେ ଧମକେଇବ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରୁ। ଟଙ୍କଧର ସାହୁଙ୍କ କେସରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଟଙ୍କଧର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର କମିଶନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଟଙ୍କଧର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା ଆମକୁ ସେ କପିଟା ଦିଅ, କ'ଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୁହ। ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ବି ମାଗିଛୁ ସୂଚନା କମିଶନ, ତମେ ତ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇଦେଲ, ଅର୍ଡରଟା କରିଛ ମୁଁ କହିଲେ ସେ ଅର୍ଡର କପିଟା ଦିଅ, ଆମକୁ ଆର୍ଟିଆଇର ଅର୍ଡର କପି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ କେସ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କରନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଚୁପ୍ କମିଶନ ବି ଚୁପ୍। ଟଙ୍କଧର ତାର ସେ ବୁଲୁଛି, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍, ମୋତେ ଫସା ଯାଇଛି। ସେଟା କମିଶନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଚାର କରିବା କଥା, ଟଙ୍କଠୁ ରଖିବା କଥା। ଯେଉଁ ପିଆଇଓ ଲେଖିଦେଲା, ଯେଉଁ କମିଶନ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଦିଆହେଇଛି, ସେ କଥାଟାକୁ ସେମାନେ ଆଣିବା କଥା, କମିଶନରେ ଶୁଣାଣି ହେବା କଥା। এটা କମିଶନଙ୍କର କମିଶନ ପୋଲିସ କି ଡିଜି କି ଦେବାର କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ କମିଶନ ହାଜ୍ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଏନକ୍ୱାରି। କମିଶନ କେସ୍ ନ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ଯେ ତାର ଏନକ୍ୱାରି କରି କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଟଙ୍କଧର ତାର ସେ ବୁଲୁଛି, ପୋଲିସ ତାର ସେ ବହିଛି, କମିଶନ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦେଇକି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ଜିରୋ। ଆମେ ବି ଟଙ୍କଧର ଖୋଜୁଛୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି, ଆମେ ବି ତାକୁ ପାଉନୁ। ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କେବେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ? ମୁଁ ଦେଖେ କେସ୍ ଶୁଣିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଆଉ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କେସରେ କଣ ହେଇଥିଲା? କାହ୍ନୁଚରଣ କେସ୍ କୋଉଟା ଜାଣିନି। ତାଙ୍କୁ ବି ବ୍ଲାକମେଲର ହିସାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହ୍ନୁଚରଣ କେସ୍ଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କଧର କେସ୍ଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାନେ ଏମିତି ଆପଣ କହିବା କଥା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବୋଥ ସାଇଡର ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ହେଇଯାଏ। କହୁଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କଧର କେସ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମନେକର ଗୋଟେ ପିଆଇଓ କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି କମିଶନ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଆଇଓ କାହିଁକି ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲା? ଟଙ୍କା ତ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଟଙ୍କଧର କେମିତି ତମ ନମ୍ବର ପାଇଲା? ଗୋଟେ ହେଉଛି କଥା, ଏଟା ଏନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟାଇଛି। ଆମେ ବି ତାଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ବି ତାକୁ ପାଉନୁ। ପୋଲିସ ବି କ'ଣ କଲା ବି ତାର ବି ଖବର କମିଶନ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ କମିଶନକୁ ବି ମାଗିଛୁ କ'ଣ ହେଲେ ଏନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ବି କପି ଆମକୁ ଦିଅ, କି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ଘଟଣା ନାହିଁ। କମିଶନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ କମିଶନ ବି ନିଜେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ସୂଚନା କମିଶନ କୋଉଠି ଇନଫର୍ମେସନ ସପ୍ରେସ୍ କରେନି। ସୂଚନା କମିଶନ ହେଇଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ପାଇଁକା। ଆପଣ କହିବା କଥା ସବୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ। କମିଶନଙ୍କର ବି କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଠି ପଲିଟିସିଆନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଉଠେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସେ ମର୍ଡର ପଛରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିଲୁ। ସେଟା ମାନେ ଟାଇମ୍ ସହିତ କିଛି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିଲା? ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତ କହିଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ କରି ବନ୍ଦ କରିଲେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହାଇକୋର୍ଟ, ତାକୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇନି। ସେ କେସ୍ଟା ଏବେ ବି ସେଭଳିଆ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଆରଟିଆଇରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେମିତିରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସଟା ଆରଟିଆଇରୁ ପୁରା ବାହାର ସେମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଥିଲି। ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କଲା ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୁରା ଆରଟିଆଇରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଆରଟିଆଇ। ଆମର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ 24 ଅଛି, ଯୋଉଟାକି କରପସନ, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଭାଓଲେସନ ରିଲେଟେଡ ଇନଫର୍ମେସନ, ଯେଉଁମାନେ ଆରଟିଆଇ ପରିସରରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରପସନ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଭାଓଲେସନ ରିଲେଟେଡ ଇନଫର୍ମେସନ ସେମାନେ ଆରଟିଆଇରେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେହେତୁ କରପସନ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିଲ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆରଟିଆଇରେ ଆମକୁ ଦେବ। ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଆର୍ଟିଆଇ ବାହାରି ଯାଇଛି ସେଟା ଯୁକ୍ତି ନୁହଁ। ମାନେ କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇପାରିବ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କରପ୍ସନ ହ୍ୟୁମାନ୍ କରପ୍ସନ ରାଇଟ୍ସ ଭାୟୋଲେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେ। ଦେଇପାରିବେ। Yes. ଯାଜପୁର ଆଉ କେଉଁଝର ଏ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଆରଟିଆଇ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଲଢିଛୁ। ବହୁତ ମାନେ ଏବେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସେଥିର ମାନେ ତା ଉପରେ କଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଏବେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ମାଇନିଂ ସ୍କାମ୍ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ତାପରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଲି ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଚୋରି ସରକାରଙ୍କର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଆମେ ବହୁତ ଥର ବାରମ୍ବାର ଉଠେଇ ଆସୁଛୁ। ଏ ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ନେଇକିରି ଯାଜପୁର କେଉଁଝରର ଆମେ ଲୋକାୟୁତରେ ବି କେସ୍ କରିଥିଲୁ। ଲୋକାୟୁତ ତାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲା, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇକି ଷ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକାୟୁତ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହେଉଛି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଏମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାହେଉଛି ସରକାର ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ଲୁଟ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା, ବାଲି ହେଲା, ଏବେ ବି ସେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଧର୍ମଶାଳାର ଏମଏଲଏ ଯିଏ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଦିଅ କି ଆମେ କୋଉଠୁ ଲୁଟ୍ ହଉଛୁ ବୋଲି ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆରଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତରେ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପରେ ହଉନି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବିଜେପି ସରକାର କହିଲେଣି ଯେ ଆମେ ମାଇନର ମିନେରାଲ୍ସ ଲୁଟ୍ କୋଉଠି ହଉନି, କେହି ତ କେବେ ତ କହିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ କେସ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଡେଲି ତ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି, ଆମେ କଥା ଛାଡ଼, ଡେଲି ତ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି। ମଝିରେ ଥରେ ମାନେ ଯିଏ ଆମର ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କୁ ବି କନେକ୍ଟ କରାଗଲା ଯେ ସିଏ ବି ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଲୋକ ତ ବାଲି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଥିଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କର କେଉଁଝରେ ତ ଲୋକ ତ ନଈ ଭିତରେ ଲୋକ ଅନଶନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଖବର ବି ଆସିଛି। ଯୋଉଠି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ଗଲେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ହଣା ଖାଇଲେ, ସେ ଖବର ବି ଆସିଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିକି ତା ମାରିଦାକୁ ବସିଥିଲେ, ସେ ଖବର ବି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଖବର ଆସୁଛି କେମିତି ସବୁ? ବାଲି ଚୋରି ଆଉ ଖଣି ଚୋରି, କଳାପଥର ଚୋରି ଖବର ତ ଡେଲି ଆସୁଛି। ଇଲିଗାଲି ସବୁ ଚାଲିଛି ବୋଲିକା ଏଇ କଥା ତ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି। ଆମ କଥା ଛାଡ଼, କମନ ଲୋକ ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା। ସିଏମ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। କିଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ମାନେ ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଦେଖାଗଲାଣି ପୁରା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ତାର ନା ପୂର୍ବରୁ? କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଆହୁରି ଅଥର୍ବ ପଙ୍ଗୁ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବର୍ବାଦ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଥିଲା ବି ଆର୍ଟିଆଇରେ ଆସିଥାଏ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ବନ୍ଦ କରି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସୂଚନା କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆର୍ଟିଆଇଟାକୁ ବର୍ବାଦ କର। ତେଣୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସରକାର ଆଇଲେ ବନ୍ଦ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ମାନେ ଆରଟିଆଇ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଚାଲିଛି ମାନେ ସରକାର ଯାହା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଉଛି ସେଟାର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ପାଇଁ। ତ ପୁରୁଣା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ 5T ଆଣିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବି ଗୋଟେ ତାର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ? ନାଇଁ 5T ଗୋଟେ ଫେକ୍ କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 5T ପୁଣି କ'ଣ? ହଁ ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିଛି, ହଁ ଜଣେ ଲେଗାଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦବ, ସରକାର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 5T ପୁଣି କ'ଣ? ଆମେ 5Tକୁ ବିରୋଧ କରୁ। 5T ଇଜ ଏ ଫେକ୍ କନସେପ୍ଟ, 5T ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତ transparency ଥିଲା? ସୂଚନାଧିକାର ଆଇନଟାକୁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ହବ, ପୁଣି 5T କାହିଁ କରୁଥିଲ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁକା। ଆମେ ପୁଣି ଆମେ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରିଛୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନେ ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦବାନି, ଲୁଟ୍ କରିବା, ବେଆଇନ ଖଣି ହରିଲୁଟ୍ କରିବା, ଲିଜ୍ ନଥାଇକିରି ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି ବିଜେପି ସରକାରରେ। ତାର କିଛି ରୂପରେଖ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ସେ ଏବେ ବି ସେଟା ଚାଲିଛି। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକିରି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇ ସରକାର ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛୁ। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ ଫ୍ଲଡର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ସେ ଯାଇ ହିଁ ନଥିଲେ। ଯାଇ ନଥିଲେ ସେଟା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାହେଲେ ବିଲେଇ ବିଜୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନତା ଦଳ କି ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ତ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମିଳିଲା? ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ କହିଲୁ ସରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକା। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସତରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଇପାରିଲେନି।
ସେଟା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ଏଡିଟ୍ କରିକିରି ଫଟୋ ପକେଇକିରି କହିଥିଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଏବେ ବି ମାନୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେ ହଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଭାବରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କେହି ତ ବିରୋଧ କଲେନି ଆମକୁ ଯାଇ ଏଇଟା ମିଛ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମିଛ କହିବା ସାହସ କରିବା ଆମେ କେବେ ସାହସ କରିବୁ ଆମେ ସେଇଟା କହିଥିଲୁ ଏବେ ବି ସେ କଥା ବି କହିଲି ମତେ ବି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ଥରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ women's ଫୋରମ୍‌ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଥିଲା କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ women ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗଲତ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇ କେସ୍ ମୋ ନାଁରେ ଥିଲା କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ ଉଇଡ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ମତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି କେସ୍ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ମୋ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିଥିଲା ମୋତେ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ କାମଟାକୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ନୁହଁ 3-4ଟା କେସ୍ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତେଣୁକରି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣି କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲି ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲି ବୋଲି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେଇଟା ପୋଲିସ ଦେଲା ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଓମେନ୍ସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେ କୋର୍ଟରେ ଉଡ୍ର ବି କରିଦେଲେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ବୋଲି ଉଡ୍ର କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆର୍‌ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆଣନ୍ତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାର କରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥାଏ ଯେ କେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିଭିଲ୍ କରିବା କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆପଣ କାହାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତ ସେଇଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରିଭିଲ୍ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ ସେଇଟା ଥିଲା କୁନ୍ଦୁଲି କେସ୍ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁଲି ଝିଅ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ ସରକାର କହିଲେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇକି କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ମୋତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ଏତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଏତେ ହେଲା ସେ କାନ୍ଦିକି କହିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଲେ କରାଯାଇନି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମିଶି କରିଥିଲେ ସେ ଝିଅ ଆସିକି ତାକୁ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଠି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ତା କଥା କହିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କାହାର ମାନେ ଏଇଟା ଆର୍‌ଟିଆଇରେ କିଛି କାହାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କରିନଥିଲୁ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଆସିକିରି କହିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲୁ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିନୁ ରାଦର ସେ ଝିଅ ଜଣଙ୍କ ଟିମ୍ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥାଟା କହିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଆମେ କାହିଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବୁ ଆମର କିଛି ମିଡ଼ିଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିକିରି କି ମାନେ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ପକେଇଲେ ଆମେ ତା କଥାଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲିକା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତା କଥାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତା ମା ତା ଖୁଡ଼ି ସେମାନେ ଆସିକିରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ वी हैव प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଇଏ ନଥିଲା ଆର୍‌ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସରକାର ଡରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧର କହୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଦରମହଲ ଯେଉଁ ଭିତର ଯେଉଁ କଳା କାରନାମା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆର୍‌ଟିଆଇରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆମେ ଆଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦା ଟାର୍ଗେଟରେ ଥାଉ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତଥ୍ୟଟା ଆସେ ଆମେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ଦେଉ ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିବା ବନ୍ଧାଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ମିଛ ବୋଲିକା କାରଣ ଆର୍‌ଟିଆଇ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେଦିନ ଯାଇ ନଥିଲା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ହେଲିକପ୍ଟର ତାର ତ ସେ ନିୟମ ଅଛି ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଯିବ ବୁଲିବ ଆସିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବ ତା ଟାଇମିଂରେ ଯାଇନି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏମାନେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବୋଲିକା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଇଡିଆ କେମିତି ଆସିଲା ଯେ ଯାଇନଲି ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି ଧରିବା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ମାଗି ହେବନି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ତ ଆହୁରି ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ହଁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିବେ ସେ ମନା କରିବେ କି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଲଟେଇକିରି ଆମେ ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବି ଆମେ ସେଭଳିଆ ତଥ୍ୟ ବି ମାଗିଲୁନୁ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଏଇ 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଟେକଅପ୍ କରିଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କେତେ ସମୟ ବୁଲିଛି ଏୟାରରେ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ସେଇରେ ଏ ଡାଟାଟା ଆସିଗଲା ତାପରେ ଆମେ କହିଲା ନଥିଲା ଆମେ କହିଲା ପରେ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟର ବି କଲେନି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ବି ଶୁଣାଯାଏ କି ଆର୍‌ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଆନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ସହିତ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଅଛି ପଲିଟିକ୍ସ ତ ଯିବାର ତ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ମନେକର ମାଫିଆ ମାନେ ବି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଅଛି ବି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆର୍‌ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ରାଜନୀତି କରିକି ଆର୍‌ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଜଣେ କେଜରିୱାଲ ଆସି ତ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆର୍‌ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ପଲିଟିକ୍ସ ଯିବାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଜଣେ ରାଜନୀତି କରିବ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ଏଇଟା ଜଣେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତେଣୁ ଯାହାର କାହାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପଲିଟିକ୍ସ କରିବ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନ ବି ନ କରିବି ପାରେ
ସେ ସେମିତି ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ବି ରହିପାରେ। ମେନଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାର କରନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଯୋଉଥିରେ ଠିକ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବ ଅବଭିୟସଲି ସେଠି ମିଳୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହୁଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳେନି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଟିକେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି କି ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ହେଇଛି ବୋଲି ତ ସେଥିର ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମେ ପାର କମିଶନ କେସ୍ କରୁ ହୁଁ ଯେ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆମେ ଦେଲେନି ବୋଲି। କମିଶନରେ ଫାଇଟଟା ହୁଏ ତଥ୍ୟ କାହିଁ ଲୁଚେଇବେ। ସେଠୁ ବି କମିଶନ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି ଯେମିତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ଆମକୁ ଯୋଗେଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନା କଲେ ଯେ ନା ଆମେ ଦେଇନୁ ବୋଲି ଆମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କମିଶନରେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ। ଏବେ କମିଶନ ଅର୍ଡର କଲେ ତଥ୍ୟ ଦିଅ ବୋଲି। ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସତ ଆମେ କିଛି ମିଛ କହିନଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇନଫର୍ମେସନ ନ ମିଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଠି ଗଫଲତି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ବହୁତ ଫାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଆଣ୍ଟିପାଟି ହେଇକିରି ରହିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆଣ୍ଟିପାଟି ନୁହଁ ମାନେ ସେ କ'ଣ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଶତ୍ରୁ ନା ମୋର କ୍ଷତି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଟାରୀ ଗ୍ରୁପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନଭରି ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 5T ଗୋଟେ ଫେକ୍ କନସେପ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ 5D ସେକ୍ରେଟାରୀ ନୁହଁ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଛ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ତାକୁ 5Tର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସାର୍ଟ ଦେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇନି ଏଇଟା ବି ଫେକ୍। এইଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ଏମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଥିଲୁ। ଯେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ଦେବା ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା କେତେ ନହେଲା କେତେ ଯାହା ନାହିଁ। ହେଲିକପ୍ଟର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିଲେ ଆମେ ତାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଲୁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ସରକାରଙ୍କର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ ଏକ ତ ସିଏ ବୁଲିବା କଥା ନୁହଁ ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କାମ କ'ଣ ଯାଇକରି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବା କି ସେଇଟା ତ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଇ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ଅଫିସର ଇ କ'ଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ତ ସରକାର କହିଲେ ଆମେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିନୁ ତାହେଲେ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଇଥିଲା କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବୁହା ହେଉଥିଲେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରାହେଉଥିଲା ଖାଇବା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖାଇବା ହେଉଥିଲା ବିରିୟାନୀ ମଟନ ହେଉଥିଲା ଇଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା କିଏ? ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆମେ ସେ କଥାଟା କହିଲୁ। ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓଡ଼ିଶା ମନଭରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଦେଉଥିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଆର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟର ଆମ କାମ କ'ଣ? We will provide the disseminate the information to the public. Let the people know what is happening in their state. ସେ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆମେ କେବଳ ଦେଉଥିଲୁ ଆମର ଆଉ କିଛି ଏଥିରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବା ଜେଲରେ ପୁରେଇବା ଏଇସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ଫାଇଟିଂ ଯେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବୁନୁ ଏମିତି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ଉଠୁଥିଲା କି ଆପଣ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆପଣ କିଟ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଟାର୍ଗେଟ ହିଁ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ସରକାରର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟାର୍ଗେଟଟା ହବ ଯେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ତଳିଆ ଲୋକ କାହାକୁ ପିଅନକୁ କରିବେ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆମର ସେମିତି ଆମେ ବେଶୀ ସରକାରକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ମୂଳରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ସରକାର କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନାଗରିକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଗରିକ କାମ କ'ଣ ଟୁ ମନିଟର ଦି ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୋ ୱି ଆର୍ ମନିଟରିଂ ହାଉ ସେମାନେ ଯେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସତଟା ହେଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ତଫାତ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲୁ ନା ହଣାପିଟା କରୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନଟା ହିଁ ମାଗୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁଟା ମିଛ କହୁଥିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ ଲୋକଲୋଚନ ସେଇଟା ଆସୁଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଡରୁଥିଲା ଏବେ ଆମ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବି କରାଇଦେଲେନି ଯେଉଁଠି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବୁକ୍ କଲୁ ସେ ବି ଧମକେଇଲେ ତାକୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଆମକୁ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗଛ ତଳେ ବି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଡରାଗଲା ଆଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ କରନି ବହୁ ବି ଆସିଲେନି ଏଇଭଳିଆ ବି ସମସ୍ୟା ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଦେଇଛୁ ଦେଖ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାରାହାରି 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିଛି ଆମେ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଲୁ କେମିତି ଲୁଟିଛନ୍ତି ତାର ବି ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଲୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା କଲେକ୍ଟ କରିକିରି କମ୍ପାଇଲ୍ କରିକିରି ସେଇଟା ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଲୁ
से टाइम रे आपण माने जेमती अच्युत सामंतराय को लोक माने बहुत पूजंती ହୁଁ कि से बहुत माने गरीब ट्राइबल लोक मानू को पाठ पढ़ाइबा पई दैचंती तांको इंटरनेशनली सेतिकी सम्मान मिलची किंतु से को माने से दिन सरे लोक माने जो माने सेमान को फॉर रे थांदी से माने कोंती कि सेठी किंतु आरटीआई एक्टिविस्ट माने से तांको पछरे भी पड़ी कि थांती ସେ ମାନେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେବାକୁ ଆମେ କାହା ପଛରେ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଭଲ ଆମେ ସେ ପାଠରେ କେବେ କିଛି କହିଲୁ ଆମେ କେବଳ କେତେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦଉ ତଥ୍ୟଟା ଆମେ ଦିଆଯାଏ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନେକର କିସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥା କହିଲୁ ଯେ କିସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ରାଜକୋଷରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ସବସିଡାଇଜ ରେଟ୍ରେ ଚାଉଳ ବି ଦେଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଲୁ ସିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ସରକାର ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ପଇସାଟା ଆମ ପଇସାଟା टैक्स रो ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପିଲା ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ତ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଆମେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବି ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନେକର ଜମିଟା ତ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁ ମାନେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ମୁଁ ପୁରା ଚଲାଉଛି ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମେହନତ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ତ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ଅଛି ଜମି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉଛି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବି ଦିଆଯାଉଛି କେତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନଟା କେତେ ମିନିମମ୍ କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ଇସ୍ୟୁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା has the contribution for the development of your institution. This is fact. ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ମାନେ ତଥ୍ୟଟା ଦେବା ଆମେ କେବଳ ତଥ୍ୟଟା ହିଁ लोक माननको से ट्रांसपेरेंसी रो ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିଟା ନେଇକିରି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ କିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରଟିଆଇ ଅଣ୍ଡର ଆସିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା କମିଶନ ବି ଅର୍ଡର କଲେ ଯେ ନା କିଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଆରଟିଆଇ ସୋ କିଟ୍ ୱିଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଚାଲିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ରିଅଲିଟି ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ସେମାନେ ଚାହୁନାହାନ୍ତି ଯେ आरटीआई अंडर रे आसु कई ନା ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କେବଳ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ମାଗୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଆରଟିଆଇଟା ମଗାଯାଏ ତେଣୁକରି ଅଲ୍ଟିମେଟିକଲି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା ନୁହେଁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିବା ଯାଇକି କେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଗୁଡ଼ାକ ଜମି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ସିଏ ବି ତ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଆରଟିଆଇରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ବି ଲଢ଼ିଛୁ ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆରଟିଆଇରେ ଆସେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆସେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଦେଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିଟିକ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛ ଆରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ସର୍ବା ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବୁ ନା କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ତ ସର୍ଭେ ସଭା ରାଜ୍ୟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ନବୀନ ବୁଝାଏ ଆମେ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଲୋକଟାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ ଆରଟିଆଇରେ ଆଣିକି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲୁ ଯେ ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ଯାହା କହୁଛ ତାର ନୁହଁ ଏମାନେ ଲୁଟି ଖାଇଗଲେଣି ଖଣି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଳେଇଲେଣି କେଉଁଝର ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିଲେଣି नवदास डेथ केस रे कोन हैला ନବଦାତ କେସ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ବି ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ ସେ କହିଲେ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିକି ଦେଲେନି ପୁଣି ବି ତଥ୍ୟ ବି ବହୁତ ପବ୍ଲିକ୍ ଗଲା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏଠି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆରଟିଆଇରେ ଆମେ ଦେଇନଥିଲେ ପରଦୀପ ବଜାର ପୁଣି ଆମକୁ ଆରଟିଆଇରେ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକି ଆଣିକି ତମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲ ହଁ ସେ ଆମେ ମାଗିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲେନି ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଦେଲେ ସେ ଡାଟାଟା ପାଇଲୁ से जोटा जेतले से आसिले सेबे तो से ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆପୋଲୋରେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଦେଲେ ସରକାର ବିୟର କରିଥିଲେ ନା ସେ ପଇସା आपण कहले डेड बॉडी को आनी की ट्रीटमेंट कले ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିଲା ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୁଳିଟା ଏଠି ବାଜିକି ସେ ଗୁଳି ବି ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ବାଜିକିରି ଯାଇ ପୁଣି ପଛରେ ବାହାରିଲା ତେଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତମେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟାକୁ ଆଣିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆରଟିଆଇରେ ମାଗିଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଲେନି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଏ ସେଇଟା ଦେଇହେବ ନାହିଁ ଆରଟିଆଇରେ କମିଶନ ବି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ନା ଦେଇହେବନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେ ଡାଟାଟା ପାଇଲୁ କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଡାଟାଟା
ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଟା ସେଥିରେ ଘଟଣାଟା ଆସିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫଟକିନା ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିଲୁ ଇଭେନ୍ ବି ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଁ ଦେ ତାକୁ ସେମାନେ ବି ଦେଲେନି ଆମକୁ ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମ ଦେଲେ ପର୍ସନାଲ ଦେଲେନି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜିନିଷ ବି ମିଳେ ଆଉ ବହୁ ଜିନିଷ ବି ମିଳେନି ଯେତିକି ମିଳିଲା ଆମେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନରେ ଆମେ ଦଉ ତେଣୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପ୍ରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଗଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଉଠଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ମୋତେ କହିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ କିଏ ନା କିଏ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ବାହାର କରିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥାଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ କାଠିକର ନା ପ୍ଲେନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରପସନ୍ ଥିବ ଇରେଗୁଲାରିଟି ଥିବ କି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେଥିରେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେଇକି ନୁହଁ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷକୁ ଯାଇକିରି ବାହାର କରିପାରିବ ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନର ପିଲା ଭାବିବେ ଆମକୁ ଏଇ ଟପିକରେ ଜାଣିବାର ଅଛି କହିକି ଆର୍ଟିଆଇ ପକେଇବେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଥିବ ଯୋଉଟାକି ସେମାନେ ତାର ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ଜାଣିନଥିବେ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯେଉଁ କନ୍ସ ଆସେ ପ୍ରୋଜ୍ ହେଲା ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଯଦି ମିଳିଗଲା ତ ଭଲ କଥା ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ତାର କନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ ତାପରେ ଅଛି ଆର୍ଟିଆଇରେ ଫାଷ୍ଟ 30 ଦିନ ଭିତରେ ତଥ୍ୟ ନେବା ପରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅପିଲ୍ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆପିଲ୍ ଅଥରିଟି ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କଲାନି ସେଟା ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ତାହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ ଫାଇଲିଂ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମିଶନ କମିଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣାଣି ପରେ ଫାଇଟ୍ଟା ହୁଏ ଆମେ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଦେଲେନି ଆଉ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲା ଯେଉଁ ପୁନେର ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ଗଲା ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ସିଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ସେ ଓଡ଼ିଶା ଦେବ ବୋଲି ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା କୋଭିଡ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ସେ ଜଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସେ ଆମକୁ ଦେବ ଆମର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁଟା ମାଗିଲୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ କି ଯେ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମର କ'ଣ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଛି କପି ଦିଅ ହଠାତ୍ ତ ତୁମେ ନବୀନ ପଟେ କଥା ଚିଠି ଦେଇଥିବ ନା ଚିଠି ଦେଇଥିବ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କଥା ହେବେ ପୁଣି କଥାରେ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିବ ସି କରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଦେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗୁଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଲା ପରେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବି ସେଇଟା ହେଇଥିବ ଆମକୁ ସେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କପିଟା ଦିଅ ଆଉ ଦେଲେନି କମିଶନ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ହିୟରିଂ ଚାଲିଲା ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛ ଦିଅ ସେ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ଦିଅ ସେଠୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଏଭଳି କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଦେବୁ ବୋଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଭଳି କୌଣସି ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁ କଥା ହେଲେ ଦେଖିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଇଏ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଗେନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଆର ଚାଲେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାକି ସବୁ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକର ପିଆର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଘଟଣାଟା ତା ନୁହେଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କେମିତି ପ୍ୟାକିଂ କରୁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ମାର୍କେଟକୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ସତ ନା ମିଛ ହାଉ ଏ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଲ୍ ନୋ ଇଟ୍ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ସରକାର କହିଲେ 5,000 ସିଲିଣ୍ଡର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କୋଭିଡ ସ୍କାମ୍ ବି ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଥିଲୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିଣିଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଉ ମାସ୍କ ସେଟା ବି ଶୁଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେସ୍ ଫେସ୍ ହେଇକିରି ଦୁନିଆ ହେଲେ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକାୟତର କେସ୍ ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏମାନେ 5,000 ସିଲିଣ୍ଡର କେଉଁଠୁ ହଠାତ୍ ପାଇଲେ ନା ରେଡ଼ି ଅଛି এটা ସବୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମାନେ କରାନ୍ତି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନା ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସର ସବୁ କରାନ୍ତି
ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେଠୁ ଟ୍ରାକିଂ କଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛୁ ଏମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ବି ସୋ କୋଲ୍ଡ ଇମେଜ ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଉଛି ଦେ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରୁ ସେଇଠୁ ଆର୍ଟିଆଇ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଆଇଟା ଫାଇଲ୍ ହେଇଯାଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାନ୍ତି ଆରେ ପୁଣି ଆର୍ଟିଆଇ ପକେଇଲେଣି ସେମାନେ ବୋଧେ ହାଏଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଆଇ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଇଲ୍ ହେଇଥିବ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସରେ କାରଣ ସେଇଠୁ ହିଁ ସବୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମେ ସେଇଠୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିଥାଉ ଯେତେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିବେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବୁ ହେଲା କି ତେଣୁକରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ଲେଟ୍ ଦି ପିପୁଲ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମନେକର ମୋର କ'ଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ ମୋର କିଛି ଖାଇଯାଇଛି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ନା ଭିକି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର କ୍ଷତି କରୁଛି ଘଟଣାଟା ତା ନୁହେଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିକିରି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଫଲ୍ସ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ ଯେ ତମେ ଏତେ କାମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ତା ନୁହେଁ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଗୋଟେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଟ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ ସତ୍ୟଟା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଥ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଲୋକ ସତ୍ୟଟା ଜାଣିବେ ସାର୍ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତଥ୍ୟଟା ଆଣୁ ଏବେର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଧର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜେସରେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା କାହା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କି ଏମିତି ଯୋଉଟା ପିଆର ଚାଲେ ସେ ପିଆରକୁ ଏମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଇମେଜ ବନାନ୍ତି ହିରୋ ଟାଇପର ହଁ ରାଇଟ୍ ନାଇଁ ସେ ହୁଏ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଡେମିଗଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ବି ହୁଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମାନେ ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଆସିছে ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ପ୍ରେସ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଲୁ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ଟା ଦେଇଛ ସେ କପିଟା ମୁଁ ଦିଅ ଇଏ ଆଉ ଦେବେନି ପ୍ରେସ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଆର ଯିଏ ଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହା ନ୍ୟୁଜ୍ କର ପଇସା ଦିଆହେଇଥାଏ ପ୍ରବଳ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ନଥାଏ କାରଣ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରିବନି ନା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ କେମିତି ହେବ ସେଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯିବ ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ନ ଦେଇକିରି କହିଦିଅନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଅ ସିଏ ମୋର ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ନ ହେଇକି ଆପଣ କହିବା କଥା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେତେ ଆମେ ମାଗିଛୁ ଗୋଟେ ବି କପି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଇପାରିଲେନି ନାହିଁ ତ ଦେବେ କୋଉଠୁ ଆଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ବେଳେ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା କି ସିଲିଣ୍ଡର ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆହେଲା ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଲୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍କୁ ଦେଇଛ ପ୍ରେସ୍ କପି ଦିଅ ଆମକୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଦେଲେ ଏଇଟା ସିଏମ୍ଙ୍କର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଏକ୍ସର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଅଛି ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତମେ ଲେଖିଛ ତମେ ସେ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ସେଟା କପିଟା ମୁଁ ଦେବା କଥା ଦେଲେନି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏଟା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି ଥ୍ରେଟ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଥର ଥ୍ରେଟ୍ ଆସିଛି ମତେ ବି ଜେଲ୍ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମୋ ଘର ଆଗରେ ବମିଂ ବି ହେଇଛି ସେ ଘଟଣା ସବୁ ବହୁତ ଘଟିଛି ତ ଏଇଗୁଡାକରେ ଭିତରୁ ଏଇପଟରୁ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର କାମ ଆମ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରାଇବା ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ମୋ ନାଁରେ 10ଟା 11ଟା କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିକିରି ଆମ ନାଁରେ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖିଥାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ନାଁରେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଏଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁକ୍ତି ନର୍ସରେ ଯାଇକି ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ତ ସେଇଗୁଡାକ ଯୋଗୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ମାନେ ସେମିତିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ ବାଲା ଜିନିଷ ଥାଏ ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏଇ ସବୁ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶା ହେଇଥାଏ ମାନେ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁକା ବହୁ ପିଲା ବି ଡରିଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ବହୁ ପିଲା ଡରିଯାଆନ୍ତି ବହୁ ପିଲା ବି ସୂଚନା ଅଧିକାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ପରିବାର ବି ବିମଲାଜ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ର ତାକୁ ହାତ ହାଣିଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଆଉ ଲେଖିପାରିବୁନୁ ଏ ଶିର ଗୁଡ଼ାକ ତାର ହାଣିଦେଲେ ସବୁ ସେ ବି ପଙ୍ଗୁ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜୀବନରେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିପାରିଲାନି କି ଲେଖିପାରିଲାନି ପରିବାର ବି ତାର ବହୁତ ବର୍ବାଦ ଦେଲେ ତ ପରିବାର ମନା କଲେ ଇଭେନ୍ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଥିଲା ବି ତାକୁ ଧମକେଇଲେ କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରେ ସେ ବାଧ୍ୟ କେସ୍ରୁ କୋର୍ଟ ବି ୱିଡ୍ର ବି କରିଦେଲେ ସେ ତେଣୁକରି ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ବି ଘଟିଛି ବହୁତ ପରିବାର ବି ରଞ୍ଜନର ତା ବାପା ମା ମାନେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖରେ ଏତେ ବାଧିଲା ତାକୁ ରଞ୍ଜନ ମର୍ଡର କେସ୍ଟା ତେଣୁକରି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଘଟିଛି ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କୁ ଟେରରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଇଛି ବମିଂ ବି ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ବି ଆମର ପ୍ରାୟ 22-23 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ମାସେ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ସେମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି
ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ଲଢ଼ିବା କଥା ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏଇଭଳି ହଉଛି। ବହୁତ ଆପଣ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସରକାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ହିଁ ଥାଏ। ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ସରକାରର ଯୋଉଠି କରପ୍ସନ୍ ହିଁ ଥାଏ ସେଠି ହିଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଗଲତ ହଉଥାଏ ଏପଟରେ ଆପଣ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ସେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସେ କରିବେ। କରିବେ, ସେଇ ସରକାର ପାଖରେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ନା ଗଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୱାନ୍ସ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସେ ମିଳେନି। ସେଠି ଏବେ ଠିକ୍ ତକ ବି ମାନେ ପକେଇବାକୁ ହେଇପାରୁନି। ମିଳିନଥିବ। କେସ୍ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି ସବୁ। କେସ୍ ୱିଡ୍ର ବି ହେଇନି। ଆମେ ନୂଆ ସରକାର ଆଇଲେ କହିଲୁ ଯେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ୱିଡ୍ର କର ବୋଲି, ସେ ବି ୱିଡ୍ର କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ନୂଆ ସରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳୁଛି କିଛି ସେଥିରେ? ନାହିଁ। ମାନେ ନା ଆରଟିଆଇ ଇଏ ର କରୁ ସେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭଳିକା ଏମାନେ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ, ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସିଏ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଇଏ ବି ସେଇଆ କଲେଣି। ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାରରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ କରପ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ପୁରା ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ଡ କିଏ ବି ୱେରେ ଆସନ୍ତୁ କରପ୍ସନ ବସ୍ will be କରିବେ। a part of ନା ନାଇଁ ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ ନା ହଁ। ଏମାନଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଦେ ଏଗେନ୍ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଇବ୍ରେ ହିଁ ରହିଲେଣି ପୁଣି। ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଡୁଇଂ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡୁଇଂ ଏର୍ଲିୟର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ହୋଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଆମେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଏମାନେ ତ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ବଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, ନୋ ଚେଞ୍ଜ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ କିଛି ଆରଟିଆଇ ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି କୋ ଉପରେ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ଆରଟିଆଇ ବି ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ। ବହୁତ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯେଉଁ ଚଲେଇଲେ ସେମାନେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁକା ଇଏ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ବସ୍ ସରକାର କିଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର କମ୍ପାନୀମାନେ କିଣିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବସ୍ ଆଣିକି ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ଚଲେଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ଯେମିତି କମ୍ପାନୀର ଲସ୍ ହେବନି, ଲସ୍ ହେବ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଏତିକି କିଲୋମିଟର ବୁଲିବ, ଏତିକି ପଇସା ଆମେ ନେବୁ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକା ହିସାବ ସେ ନେଇଯିବେ। ତମ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଚାଲୁ, ଲୋକ ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ କମ ଏବେ ସେ time ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,000-1,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀର ଲସ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ସ ବେନିଫିଟେଡ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ତ ମାନେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏତେ ୱେଲ୍ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବନ୍ଦ କର, ସରକାର କଲେନି। ସେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେପଟରେ କେଉଁଝର ସାଇଡର ଖଣି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ତ କିଛି ବନ୍ଦ ହେଲାନି, ବରଂ ଚାଲିଛି ସେଇ ଲୁଟ୍, ବରଂ ଆଉ ଅଧିକ ହେଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିଆଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଆସି ପଶିଗଲାଣି ତା ଭିତରେ। ବଡ ବଡ ଜେଣ୍ଟ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସବୁ ଆଦାନୀ ଫାଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ଆସି ପଶିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ବିରୋଧ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେ ଜାଗାରେ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆମ ରିସୋର୍ସଟାକୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉନ। ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆମେ କାହିଁକି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦେବା? ଗୋଟେ ରେଡ୍ ମଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଛି କୋରାପୁଟରେ କୋରାପୁଟରେ ତା ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଆପଣ ବକ୍ସାଇଟ୍ରେ ଜାଣିଛି, ରେଡମଣ୍ଡ ପଣ୍ଡ ଜାଣିଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଉଁଶ। ଉପରେ କେବେ ଆପଣ ଆରଟିଆଇ ଫାଇଲ ବଗେରା କରି ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ କରେନି। କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ରେଡମଣ୍ଡ ପଣ୍ଡରୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେ ଯାଇଥିଲି ବି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ନାଲକୋ ଏରିଆରେ ସେଇଟା ହେଇଛି। ବିରାଟ ଏରିଆ ରେଡମଣ୍ଡ ପଣ୍ଡ, ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ସେଠି ରହିହେବନି। ସେ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମାଇନିଂ ଏରିଆ ଦେଖିବେ, କମନ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ବର୍ବାଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଗଲେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ। ମନେକର ଡିଏମ୍ଏ ଫଣ୍ଡ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ହେଲା, ଅମ୍ବାସୀ ଫଣ୍ଡ ହେଲା, ସେଇମାନଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଏମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ନେଇକରି ସବୁ ଲୁଟ୍ କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୁଟ୍ କଲେ। ଏଇଟା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଇ କାମଟାକୁ କରାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି। ହ୍ୟୁଜ୍ ଟଙ୍କା ମିସମ୍ୟାନେଜ କଲେ, ନିଜେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କଲେ, କାମ କିଛି ହେଲାନି। ଆମେ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର ବି ଉଠେଇଛୁ। ଏ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ଦରକାର, କେମିତି ପ୍ରପର୍ଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପୁଣି ବେଶୀ ମାଇନିଂ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ବେଶୀ ମାଇନିଂ ହେଉଛି, ରାଇଟ୍? କାରଣ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ନା- ଆମର ରିସୋର୍ସ ସରିଯିବ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ପ୍ରଦତ୍ତ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ରିସୋର୍ସ। ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ପ୍ରପରଲି ମ୍ୟାନେଜ କରାଯିବା ଦରକାର। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଖଣି ଯେତେ ସବୁ ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ହେଲା, ଆଇରନ୍ ଓର୍ ହେଲା,
आपको प्रॉपर मैनेज हवा दरकार किंतु आमर राज्य रे एगुड़ा सब लुट होची आपको बंद करिया दरकार सरकार सेतर भी आम डिमांड करथुल खणी लुटा बंद हो खणीर प्रॉपर व्यवहार केन करा जाऊ त आमे व्यवस्था करा जाऊ तार गोटे लिमिटेशन रहबा दरकार लिमिटेशन भी रहा दरकार माने कारण से जो मेनली से रेड मोड पॉन्ड रो रीजन आउ से एरिया रो एते माने लोक माने सफर हबार रीजन होची कि ओवर जेतल गोटे लिमिट पर्यंत तार ए जो उडा को सब बाहरुतला महिला रहउतिला सेटा तले एक्सट्रीम जाई कि से गोटे एरिया को पूरा आपण झारसुडा ब्रस्ट करियला हां पूरा नई पूरा दूषित हैला सेटा अंचल दूषित हला नॉर्मली दया नदी रो जो मझिरे ये हितला सेतरे केते लोक मरि केते लोक मरियले तो सेटा को माने माने से संपर्क अनेक तथ्य भी आम आनीचु आरटीआर आनीचु बहुत जगह बहुत जो मैंने आंदोलन कर से इनफर्मेशन भी आम तांको देइचु कारण सब इश्यू तो आम टेकअप कर पारना प्रैक्टिकली संभव है संभव बट इनफर्मेशन दबारे आम के अवहेला करना जो मैंने भी कहते आम साहाଯ୍य करंतु ये तथ्यटा दरकार आम भी तथ्यता गोटे संग्रह करके आनी दो ये सब काम गुड़ाक आम करुचु आपण मानकर जो समस्त आरटीआई एक्टिविस्ट माने अछंती तांकर गोटे से माने निज निज भितर प्रोटेक्ट माने करंती निज को अन्य जन को आम से कहीदे जे निज प्रोटेक्शन निजे टिके देखियो निज को प्रोटेक्शन न दे पारे आ तुम कहीं दे पारे ना जो जगार भी अटैक हुए आम समस्ते भी एकाठी फाइट करूँ जाई तांको साहाଯ୍य करबा केस रेस्ट्री करबा ता पछरे ठिया बा परिवार को साहाଯ୍य करबा ह्यूमन राइट्स कमिशन रे लड़ीबा कोर्ट रे भी लड़ीबा आम ये काम गुड़ाक ऑर्गेनाइज्ड वे करूँ कारण प्रोटेक्शन नदेले जने काम कर परिबो दाई किंतु बहुत जगह भी आमे भी साहाଯ୍य भी करि पारू नाही करि पारू ना का भी बहुत सब प्रॉब्लम बहुत फॉलो भी करि पारू ना बहुत पिला भी छाड़ी दियंती आ जो माने आंको कथारे न पड़िले डील करि पारले से जो कहबे माने ब्लैकमेलर कहि कि भी समालोचना भी करती किंतु आमे कहू जदी ब्लैकमेल कला ताले तुम एफआईआर दियो बहुत जगह अब्बको आसे तुम जी तुम ब्लैकमेल करता ना एफआईआर दियो जेमती सूचना कमिशन रे से जो कमिशन जो ऑर्डर करथि डीजिंग से ब्लैकमेल करथला बोलिका अरे कौन हेला कहो किसी नहीं कारण सेटा पूरा नेशन वाइड न्यूज़ बनी जाइथला टंगधर हाँ टकधर केसटा किंतु एपन तो किसी नहीं हम बारंबार से कथाटा कहूछु जोथि पई आरटीआई एक्टिविस्ट मानको ऊपर गोटे कला जगला कला जगह लागिथला से आरटी एक्टिविस्ट न ही इज एडवोकेट ही इज नॉट आरटी एक्टिविस्ट ही इज एडवोकेट सी केस फेस करंती मु देखिस तंगो आई मीन हम कैंपेन में से नुहो ही इज नॉट पार्ट ऑफ पर कैंपेन बट स्टिल ओटे जेतले कि हेज केस कमिशन पुनी प्रेस रिलीज कमिशन एते प्रेस रिलीज कोन दबार थिला आमी प्रेस रिलीज कहीं दउछो तुम पारे जे तुम पार गोटे अभियोग के सी गोटे पीआई अभियोग करिछि तमे तो डीजी देला प्रेस रिलीज कोन दबार दरकार एटा गोटे प्रचार करैले कमिशन आगु टू डिमोरलाइज द आरटी एक्टिविस्ट तार उद्देश्य थिला जे तांको डिमोरलाइज करबा आमे पुनी आरटी रे मागिल कमिशन को तमे जो ऑर्डर दी ऑर्डर कॉपीटा दियो आ देलेनी कोनटा करछ दियो एबे स्टेटस को पब्लिक आउ गोटे प्रेस रिलीज दियो नाही डिमोरलाइज करिया पेंगा एटा कमिशन निजर अयोग्यता मूर्खामी पणिया को लुचेबा पई अन्य को डिमोरलाइज करिया पई एटा हजु कमिशन गोटे गोटे इंस्ट्रूमेंट जेते सारा आपण फाइल करिचंती ता भितरु सबुठारो आपणଙ୍କ ପାଇଁ डिफिकल्ट कोटा थिला डिफिकल्ट थिला जो मुख्यमंत्री का दफ्तर को इन्फॉर्मेशन मागिबा भिके पांड्यान रो इन्फॉर्मेशन केतोडे मागिबा तापरे थिला जमी दुर्नीति संपर्क रे तथ्य बहुत जगह में हमको पाउ नथिलु से इन्फॉर्मेशन ता बहुत कष्ट होतिला तापरे भी आहुरी इन्फॉर्मेशन बहुत बाकी भी अछि जेबे जगन्नाथ मंदिर रे हेतला जो नवकळवल बेले जो ब्रह्म विवाह हेतला सुनिथिबे आपण ब्रह्मटा गोटे तदंत हेतला से तदंत रिपोर्ट भी चली सेटा स्टिल वी आर फाइटिंग से रिपोर्टा केमती लोक जानिया दरकार से दौ ना तथ्यटा सेटा हाईकोर्ट रे अच्छी पेंडिंग अच्छी एठी हम पाखु को बहुत जन सेवायत आसंती बसंती पॉडकास्ट रे तो आमे भी सेमान को सेही कथा क्वेश्चन करिछु जे एटा केमती पॉसिबल हैला जोटा हमर सिक्रेट दिनस अछि तो सेमाने माने सेमाने को लास्ट टाइम जडे आस्थिले से कहितला हमकु जे हमर एमिति माने से अण सेवायत माने आसिकरी एगुडा को करि देथिबे सेवायत माने केबे एमती करंतिनी एंड मु कहली जेतेबेले फोटो गुडा को वायरल हैला तो सेमाने कोंती कि फोटो गुडा फोटोशॉप हेकरी वायरल हेइचे आमे मानकर केबे रियलिटी रे एमती किछि घट से रिपोर्ट ही तो सुरेश महापात्र करथिले तदंत से रिपोर्ट पब्लिक से लुचो जिंदो ना दी आमे जुक्ति होची एटा तो पब्लिकली लोक कंप्लेन करथिले ना ब्रह्म विवाद हेतिला ब्रह्म जो परिवर्तन ये हैला पुराना रो नुआगु ए माने समता भीतर बसी गेले विवाद तो या ना समिति बसी जेता भीतर गर्भगो भीतर को
ତେଣୁକରି ତାରି ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଦିଅ ତ ଦେଲେନି ଏବେ ସେଟା ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବି ନା ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ତ ଚାବି ହଜିଆ ରିପୋର୍ଟଟା ତ ଦେଲେ ନା କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାବି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଉପରେ ଯେଉଁ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେ ରିପୋର୍ଟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦେଲେନି ନା ନୂଆ ସରକାର ବି ଦେଲେନି ସିଏ ତ ଦଉନଥିଲେ ଏମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକଲୋଚନ ଦେବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସରେ ବି ଲେ କଲେନି ଆକ୍ସନ ଟେକନ ରିପୋର୍ଟ ବି ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ସରକାର ବି କାହିଁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ କେସ୍ ଆସି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ମେନଲି ଯେ RTI ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ତା ଦେହରେ ତା ସହିତ ସହିତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ଆୱାରନେସ୍ ମିଳୁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋଜ୍ କ'ଣ ଅଛି କନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ତା ସହିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରୋଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର କନ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁ କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ମାନେ RTI ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାର A to Z ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି ବି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଉ ବହି ବି ଦେଉ ଆମେ ବହି ପବ୍ଲିଶ କରୁ ବି ମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କିଏ ବହି ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତିନି ସରକାର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତିନି ଆପଣ ଦେଖିବେ RTIର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଆପଣ କେବେ ପାଇବେନି ନୋ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ମାନେ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ INPA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ ସେ INPA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବି ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁକା ଟଙ୍କା ପାଇଁକା ତମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଦେବ RTI ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ ଆପଣ ଟିଭିରେ ପାଇବେନି ଆପଣ ଏଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଆୱାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯିଏକି ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ କରୁ ଆମେ ଲେଖୁ ଛାପୁ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ବାଣ୍ଟୁ ହୋର୍ଡିଂ କରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି ତେଣୁ ଜାଣ ବହି ଛାପୁ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଜଣା ଜଣା ନାହିଁ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି RTI କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି RTI ଫାଇଲ୍ ନ ହଉ ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସଭଟ RTI ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ଡିଜିଟାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ବି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ନା ମୁଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ କଥା କହୁଛି ଡିଜିଟାଲ ତ କେତେ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ ଆକ୍ସେସ୍ କରନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ କହୁଛି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଡିଜିଟାଲ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିଜିଟାଲ କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ବାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ବାନ ଇଲାଇଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମନ ଲୋକ କେମିତି ପାଇବ କମନ ଲୋକର କାମ ସିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ପାଇବ ସେ RTIଟା ଫାଇଲ୍ କରିବ ସେ RTIଟା ଲେଖିପାରିବନି ସେ ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ କି ଜଣେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ଯେକୌଣସି ଆଇନଟା କରାଯାଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ ସମାଜରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକ କେମିତି ବେନିଫିଟେଡ ପାଇବ ବେନିଫିଟେଡ ହବ ସେ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆଇନ କରାଯାଏ ଆପଣ ମୁଁ କେତେ ବେନିଫିଟ ପାଇବ ଅର୍ବାନ ଲୋକ କେତେ ପାଇବେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ କେତେ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ କେବେ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ସେ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବା ପ୍ରଶାସନ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କମନ ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ହେବ କମନ ଲୋକ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ହେବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଠିକ ଚାଲିଛି ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଲେ କି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହେଲେ ସେଇଟା ନୁହଁ କମନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ କମନ ଲୋକଙ୍କ ଡୋର ଷ୍ଟୋପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସର୍ଭିସ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଶାସନଟା ଠିକ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କିଛି କିଛି ଜିନିଷକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଯେମିତି PR ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକୁ PR ଭଲରେ କରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମିଛ କଥାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ କିଛି ଆଣିକି ସତ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ସେତେ ଭଲରେ ତାକୁ ବଜେଇବେନି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଲେ ହଁ ତାଙ୍କର ବଜେଇବେ ଆମକୁ ଆରେ ସିଏ ଭୁଲ ଛୁଉଛି ଏଇଟା ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ବି କରୁ ତଥାପି ଆସିବେନି କି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବେନି ତାକୁ ମନା କରାଯିବ ସେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ କରନି ସେ ସେଭଳିଆ ଅଡ୍ ସିଚୁଏସନରେ ବି ଆମେ କାମ କରିଛୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛୁ ତ ମେନଲି ମାନେ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋଜ୍ ଯାଉଛି ତାହେଲେ କନ୍ସ ବି ଭଲରେ ଯିବା କଥା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷଟା ବାଜୁଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମିଡିଆର ସେଇଟା କାମ ନା ଆଜ୍ଞା ମିଡିଆ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବେନି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସପ୍ରେସ୍ଡ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରେନି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯଦି ଦବା କଥା ଦଉ
ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏତେ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଟକ୍ସକୁ କିଛି ମାନେ ସଲାହ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଡଭାଇସ୍ ହେଉଛି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟା ଏଇଟା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଇନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେମିତି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆଇନ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏ ଆଇନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇନ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର, ଯେଉଁଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ ଲୋକ ଡରନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଆସିଲେ ଡରନ୍ତି, ବିଡିଓ ଆସିଲେ ଡରନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ। ଲୋକ କାହିଁ ଡରିବେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଡାଲ କଲଚର। ଫ୍ୟୁଡାଲ କଲଚରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟା ହେଲା। ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଲୋକ ଆର୍ଟିଆଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିବେ, ଲୋକ ଜାଣିବେ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, ସେତେ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବର୍ବାଦ ହେବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ବାଦ ହେବ, ସମ୍ବିଧାନ ବି ବର୍ବାଦ ହେବ। ତେଣୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଉପରେ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆଟାକ୍ କରାହେଉଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯେମିତି ଅକାମୀ କରିଦିଆଯିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦବାନି, ଆର୍ଟିଆଇରେ ଯେ ମାଗୁଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା, ଧମକେଇବା, ଏ ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ ନିୟମିତ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଚିତ୍ର ଏଇଆ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ରିସ୍କ ଟେକିଂ ଆଫେୟାର୍ସ। ତେଣୁକରି ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟା ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଏବଂ ଲୋକ ଯେତେ ଆଇନକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଇନକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଆଇନକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଧୀରେ 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ ବି ପଜିଟିଭଲି ଯିବ, ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ତାର ଯେତେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେବ ଲୋକ ଜାଣିବେ, କାମଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଦୁର୍ନୀତି କମିଯିବ। କମିଯିବ। ଯୋଉଟା ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ଜଣେ କିଏ ପଇସା ଖାଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେ ପଇସାଟା ଲାଗିବ। ପଇସା ଲାଗିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତେ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଟକ୍ସକୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।